Okay. Yesterday we discussed about string buffer, and string builder. What is in string, Malshani? Sir? What is in string? String is a immutable which cannot be modified. String is It is a collection constant of characters, and it is a immutable data type which cannot be modified, and but we can reassign the ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అంటే మనం స్ట్రింగ్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు మనం మాడిఫై చేయలేం, కానీ రీఅసైన్ చేసుకొని ఆ రీఅసైన్ చేసిన దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వి క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్? In how many ways we create objects in strings, Krishna? In 2 ways. Correct. In 2 Literals, ways. new keywords. Literals and by using new keyword. Literals means correct. Literals means constant expression. New keyword, and another way is by using new keyword we can able to create an object. Okay, and what is the difference between string buffer and string builder? Both string buffer is synchronized. Both are String buffer is mutable type. synchronized. Okay, both are mutable type which allows to modify a content of a string, sir. Correct. So the difference is both are mutable types, and string buffer is synchronized, and string builder is not synchronized. And string buffer is mainly used for multi-threaded environment. String builder is mainly used for single-threaded environment. Okay, it works correctly. Multi-threaded environment ante మనం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ని సైమల్టేనియస్గా పర్ఫామ్ చేసినా కూడా కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదాన్ని మల్టీ థ్రెడెడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1.0 వెర్షన్. అంటే 1.0 వెర్షన్లో స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ మాత్రం 1.5 వెర్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకేనా, ఇంకోటి ఏంటంటే లిటరల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ లిటరల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయమ్మా? వేర్ లిటరల్స్ విల్ స్టోర్, కృష్ణ? కరెక్ట్, ఎస్సిపి, స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్. నెక్స్ట్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ స్టోర్, కరెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ స్టోర్ ఇన్ హీప్. ఓకే, సో అది స్ట్రింగ్ బఫర్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ కి డిఫరెన్స్ అది. సో దీస్ బోత్ ఆర్ మ్యూటబుల్ టైప్, బట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. ఓకే, సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్. టుడే we will start about oops concept. ఓకే, oops అంటే ఏంటమ్మా మొదలని మనం స్టార్టింగ్ ఫ్యూచర్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్పా. oops అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. నేను అదే చెప్పాను, oops అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని. Anything can be considered as an object. Correct. Oops means anything we treat like an object. Anything we consider as an object. దేన్నైనా సరే రియల్ టైంలో దేన్నైనా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్ లా ట్రీట్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసేదాన్నే oops అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. oops అంటే oops in Java is a programming approach that focus organizing code into reusable and modular components called object, which interact with each other to solve complex problems. So oops ante the main usage of oops ఏంటంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ. అంటే కోడ్ని రీయూజబుల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కోడ్ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ oops అంటే ఏంటి? ఎనీథింగ్, దేన్నైనా ఐదర్ ఇట్ ఈస్ చైర్, పెన్, టేబుల్, దేన్నైనా ఆబ్జెక్ట్ లా ట్రీట్ చేసి యూజ్ చేసేదాన్నే oops అంటారు.
oops means anything we treat like an object is called object oriented programming. Here S means object oriented programming system. Okay, so object oriented programming system. So definitions కావాలంటే ఇది ఒకసారి చదవండి. OOP in Java is a programming approach that focus organizing code into reusable and modular component called objects. అంటే ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రీయూజ్ చేసుకొని which interact with each other to solve complex problems. Okay, సో oops లో మనకి ఫోర్ పిల్లర్స్ ఉంటారు. అంటే oops లో 4 పిల్లర్స్ అని అంటారు కదా. సో అవేంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఫీచర్స్ చెప్పేటప్పుడు. ఎన్క్యాప్సులేషన్. సో ద 4 pillars of oops is abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. ఓకే, సో దీని నేను ప్రతి క్లాస్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్తాను. ఈ రోజు క్లాస్లో ఇన్ టుడే క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బేసిక్స్. అంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్ యొక్క బేసిక్స్ అనేది చెప్తాను. ఓకేనా, డెఫినేషన్స్ యూసేజ్ ఏంటి అనేది చెప్తా. ఓకే, సో రేపటి నుండి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్దాం. రేపు అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎల్లుండి ఎన్కాప్సులేషన్, అలా. ఓకేనా, ఓకేనమ్మా మల్షాల్ని. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఓకే కృష్ణ, మీకు అర్థమవుతుందా? హలో హలో కృష్ణ. బ్రో, వాట్ ఈజ్ అన్ oops? oops is an object oriented program. It mainly use for code into reusable and modular components. We can reuse the code. Okay. So oops is nothing but a treat every correct. So oops in Java is a programming approach that focus organizing code into reusable and modular components called objects which interact with each other to solve complex problems. Okay, the 4 pillars of oops is abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. What is in class, Madhushalini? What is in class? Madhushalini, Tanuja, Lavanya, Krishna, Pratyusha, Rajesh. Class is a template, sir, or any blueprint. So correct. It is declared with class keywords. Class is nothing but a blueprint or template or logical entity. Okay, logical entity అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ బిల్డింగ్, యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్, దెన్ ఇనిషియల్లీ వీ నీడ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా బిల్డింగ్ని బిల్డ్ చేయలేం కదా, మనకి ఇనిషియల్గా సో ఏ ఫ్లోర్లో ఏది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఏ ఫ్లోర్లో ఎక్కడ ఏది చేయాలి అనేది ముందుగా తెలియాలి. సో దానికోసం ఇనిషియల్గా మనం బ్లూ ప్రింట్ని కానీ టెంప్లెట్ని కానీ డిజైన్ చేస్తాం కదా. సో దాన్నే క్లాస్ అంటారు. క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ టెంప్లెట్ ఆర్ లాజికల్ ఎంటిటీ. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫిజికల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ అంటే లాజికల్ ఎంటిటీ, అంటే బ్లూ ప్రింట్ కానీ టెంప్లెట్ కానీ దాన్ని లాజికల్ ఎంటిటీ అంటారు. కానీ రియల్ ఎంటిటీలో మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిస్తే బిల్డింగ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫిజికల్ ఎంటిటీ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్. అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి?
వాటి గుణాలు సార్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఏంటి? సో ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటమ్మా? అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, వాటిలో ఉన్న ఫీచర్స్ సార్. ఏ ఊరమ్మా? ప్రాపర్టీస్ యాట్రిబ్యూట్స్. యాట్రిబ్యూట్స్ ని ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక డాగ్ ఉంది, డాగ్ కు ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? హైట్, వెయిట్, కలర్. కరెక్ట్. సో డాగ్ కు ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? హైట్, వెయిట్, బ్రీడ్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రీడ్, దాని ప్రాపర్టీస్. బిహేవియర్ ఏంటి? అరవడం, కరవడం, బార్కింగ్, బైటింగ్, బార్కింగ్, బైటింగ్, దాని బిహేవియర్స్. సో ప్రాపర్టీస్ అంటే హైట్, వెయిట్, కలరు, బ్రీడ్, సైజు, ఇవన్నీ దాని ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిటీ అంటే మనం నార్మల్గా హ్యూమన్స్ని బేస్డ్ ఆన్ ది నేమ్, అంటే నేమ్ బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అదే డాగ్స్ని ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ది కలర్, లేదంటే సరే సో బేస్డ్ ఆన్ ది కలర్ బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. ఏంటమ్మా మొదటిని? షేప్ బట్టి. అర్థం కాల. ఓకే, షేప్, తోక, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్. ఎనీథింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్. ఓకే, దేన్నైనా సరే మనం ఈ వరల్డ్లో దేన్నైనా సరే దాని ప్రాపర్టీస్, బిహేవియర్తోనే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో అది హ్యూమన్ అయినా సరే, డాగ్ అయినా సరే, ఏ లివింగ్ థింగ్స్ అయినా, దేన్నైనా సరే మనం దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్, బిహేవియర్తోనే డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ పెన్ అనుకోండి, పెన్ అంటే దేనితోని? కలరు. కలర్ అనేది దాని ప్రాపర్టీ. బిహేవియర్ అంటే దేనికి యూజ్ అవుతుంది? రాస్తాం కాబట్టి అది దాని యొక్క బిహేవియర్. మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? దాని కలరు, దాని బిహేవియర్ బట్టి అది పెన్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఫర్ ఏ సింగిల్ క్లాస్ వీ కెన్ హ్యావ్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్లో మనం మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై one single class. Okay, an object in Java is a physical entity of class. A class in Java is a logical entity only. అర్థమైంది కదమ్మా మధుశాలిని? ఎస్ సార్. సో కృష్ణ, are you able to understand what is in class and object? Yeah, bro. Class is nothing but a blueprint or template or logical entity. See here, object is nothing but a physical entity of a class. Okay, adi next entante a class is a okay, it is a logical entity, can't be a physical. Okay, so ichondi state represent the data of an object. State ante chondi breed, age, color, behavior bark, sleep, eat, identity name of the dog. సో ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే స్టేట్, బిహేవియర్ అండ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అని కూడా అంటారు. స్టేట్, యాట్రిబ్యూట్స్, ప్రాపర్టీస్, బిహేవియర్స్, బిహేవియర్స్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా మొదటిసారి? తనుజ మీకు అర్థమైందా లేదంటే? అర్థమైంది కదా అమ్మ మీకు? అమ్మ మొదటిసారి ఓకే ఓకేనమ్మా, సీరియస్ అవ్వకండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో 4 pillars ఆఫ్ క్లాస్ ఉన్నది కదా. 4 pillars ఆఫ్ ఊప్స్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. 4 pillars ఆఫ్ ఊప్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం అండ్ ఎన్క్యాప్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, abstraction means hiding the internal details and showing the functionality. Hiding the internal details and showing the functionality అంటే సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ని హైడ్ చేస్తూ
సో దాని యొక్క ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని మాత్రమే షో చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కార్ తీసుకోండి. కార్లో మనకి మెయిన్గా ఏం చేస్తారు? సో డ్రైవర్ అనేది మెయిన్గా స్టీరింగ్లో కానీ యాక్సలరేటర్ గేర్ మీద ఫోకస్ చేస్తాడు. సో గేర్ మీద ఫోకస్ చేసిన వెంటనే స్టీరింగ్ తిప్పుతుంటే తిరుగుతుందని తెలుసు, కానీ అది ఇంటర్నల్గా ఎలా కార్ అనేది మూవ్ అవుతుందని తెలియదు కదా. సో దానికి ఏంటంటే సింపుల్గా దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందనే తెలుసు, కానీ ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏ ఒక్క డ్రైవర్కి కానీ కార్ కొన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అని తెలియదు కదా. సో దాన్నే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ హైడింగ్ ది ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అండ్ షోయింగ్ ది ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? ఇప్పుడేం లేదమ్మా, మీరు ల్యాప్టాప్ కొన్నారు కదా, ల్యాప్టాప్ కొన్న వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు? యూజ్ చేయడానికి మన కీబోర్డు, మానిటరు, డిస్ప్లే, ఈ రెండు మనకు అవసరం. డిస్ప్లే యూజ్ చేసుకొని మనం చూడగలుగుతాం కదా. బై యూజింగ్ దిస్ డిస్ప్లే we are able to monitor the screen, and by using this keyboard we are able to type any words, but internally we don't know what happened internally. సో మనం బ్యాక్వర్డ్ లో ఏమవుతుంది అనేది మనకి ఇంటర్నల్ గా తెలియదు కదా. సో దాన్నే సింపుల్ గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. ఓకే కృష్ణ, వాట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్? Hiding the internal details, knowing the functionality. Correct. Correct. You have told the example, right? Give me one example, Krishna. Your own example. For example, our normally we are eating. If we know, if we are hungry, means we can eat. We don't know it's digestion is going on or not. Correct. సో మంచి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే encapsulation. That's why I given that. ఓకే నైస్ ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఓపెన్ చేయండి సార్. అమ్మా ఈ పీపీటీ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓపెన్ చేసాను. ఎవరమ్మా అది? తనుజేనా? అవును సార్. సో రాసుకోండి. మధుశాలిని అర్థమైందా? మీకమ్మ ప్రత్యూష, మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారేంటి? ఓకే ఆలోచించకండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ 3 ఇచ్చాం కాబట్టి మరి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్. రాసావమ్మ తనుజా? ఎస్ సార్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ డాటా అండ్ కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ డాటా అండ్ మెథడ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్ అంటే ఒక సింపుల్గా మీరు ఒక ట్యాబ్లెట్ అనుకోండి, ఆ ట్యాబ్లెట్లో మీరేం చేస్తారు? కెమికల్స్ ప్లస్ ఇంకేదైనా ఎడిషనల్ అంటే మీకు ఫేవర్ ఉంటే ఫేవర్కి సోడియం కాదు, సో ఇంకేదైనా యాడ్ చేస్తారు కదా, ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ ఏదైనా యాడ్ చేస్తారు కదా, యాడ్ చేసి ఒక సింగిల్ క్యాప్సూల్ స్టోర్ చేస్తారు. అదే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే సేమ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ మెథడ్స్ అండ్ data members and methods.
data members and methods ని సింగిల్ యూనిట్ లో స్టోర్ చేసుకునే దాన్నే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ ది డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ యూనిట్. సో డాటా మెంబర్స్ ని మెథడ్స్ ని సింగిల్ యూనిట్ లో మనం స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. బైండ్ చేస్తే వ్రాప్ చేస్తే దాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ కాంపోనెంట్ ఫాలోస్ డాటా హైడింగ్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ కాంపోనెంట్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ కాంపోనెంట్. సో ఇదేంటంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మళ్ళీ చెప్తాను. నెక్స్ట్ దీని అడ్వాంటేజెస్: సెక్యూరిటీ, enhance will become easy, it improvement maintainability of the application. Disadvantages ఏంటంటే length of the code and slow down execution. సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ చెప్పేటప్పుడు హౌ టు అచీవ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, హౌ టు అచీవ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ప్రతి ఒక్కటి లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వినండి. ఓకేనా? సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఏంటి? ఒక క్లాస్లో ఎన్ని డాటా మెంబర్స్ ఉంటాయమ్మా? మొదటి క్లాస్ లో ఒకటే సార్. ఏంటి? ఎన్ని డేటా అన్నా ఇవ్వచ్చు సార్ క్లాస్ లో. సో వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ డాటా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లస్ మెథడ్స్. సో దీ రెండింటిని బైండ్ చేసేదాన్నే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. హౌ టు అచీవ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది నేను నెక్స్ట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ పర్టికులర్ గా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎన్క్యాప్సులేషన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తా. ఓకే? హలో. Yes sir. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ designing an object or a class by reusing the properties of the existing class and object. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా. సో ఇన్హెరిటెన్స్ న్యూ క్లాస్. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ఏ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ న్యూ క్లాస్. Inheritance is a way of creating new class by using an existing class. By using a అంటే ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఉన్న క్లాస్ ని ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేసి దానిలో నుండి న్యూ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయడమే ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ఎ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ న్యూ క్లాస్ బై యూజింగ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న క్లాస్లో ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి న్యూ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడమే ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. సో ఇన్హెరిటెన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ మ్యాక్సిమం ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే చెప్తా. ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇది అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా? ఇన్హెరిటెన్స్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈజ్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్ కృష్ణ? So can you teach once again inheritance? I can't able to understand that. Can you teach once again? Inheritance is nothing but it's a way of creating new class by using an existing class. Okay. Inheritance is a way of creating a new class by using an existing class. Okay. Inheritance, we have different types of inheritance are there. Single type inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, and hierarchical inheritance. Okay. Next, polymorphism. Polymorphism is nothing but one thing can be implemented in different ways. One thing can be implemented in different ways. Okay.
So the polymorphism is a concept in which we can execute a single operation in different ways. For example, max problem. For one problem, we have different types of solution. So like that, polymorphism, one thing can be implemented in different ways. Is a single operation in different ways. We can execute a single operation in different ways. అంటే మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో ఆల్జీబ్రాస్ యూజ్ చేయొచ్చు, మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ వేస్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ వేస్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్ సేమ్ వే polymorphism also a like that only. We can execute a single operation in different ways. Okay, అర్థమైందా కృష్ణ? Yeah, bro. Inheritance. What is an inheritance? It is a way of creating new class by using existing class. Okay. Mika Mohammad Shalini. Can you teach once again that encapsulation? Sorry? Encapsulation is nothing but a wrapping of data and methods in a single unit. And in single unit we need to wrap that data members and methods. Okay, in single unit we need to wrap that data members and methods in a single unit is called encapsulation. I will discuss this encapsulation concept in Tuesday. Mostly tomorrow evening section I will start what is an encapsulation and I will give examples for this. Okay. Okay, bro. Java is a pure object oriented language or not? Any idea? Amma Machani, what is in Java? ఏ లాంగ్వేజ్ ఇంకా It is a high level programming language. సార్ నేను చెప్పండి, గుర్తు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పండి. మీకు అప్పుడు చెప్పాను కదా జావా, వాట్ ఈజ్ అండ్ జావా. ఫస్ట్ క్లాస్ లో జావా డెఫినేషన్, హిస్టరీ ఆఫ్ జావా చెప్పా. Sir, Java is a compiled language and highly portable, sir. Ante Java programs can run anywhere on the platform that has a Java virtual machine. Java is a high level programming language which is machine understandable language, sir. And object oriented programming language, general purpose programming language. Correct. So Java is an object. ఇప్పుడు దొరికిందమ్మా మీకు ఆన్సర్. So Java is a high level language and it is an object oriented language and it is a general purpose programming language. Okay, so here Java is an object oriented language. So is it pure object oriented language or not a pure object oriented language? And the pure object oriented language or pure object oriented language కాదా చెప్పండి. Java is a pure object oriented language or not? Sir, Java అనేది ఫుల్ గా అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ కాదు సార్. Correct. So Java is not a pure object oriented language. ఎందుకంటే ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమర్ఫిజం, ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఇంకేంది ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమర్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఈ ప్రతి ఒక్కటి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దీనితో పాటు జావాలో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కదా.
ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ లో మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే ఎలా ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int a ఈక్వల్ టు 10, ఇది ఏ డాటా టైప్ ఇంటీజర్. సో మనం ఈ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసుకుని కూడా వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఓన్లీ ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమర్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ 4 సపోర్ట్ అవ్వాలి. కానీ జావాలో ఎడిషనల్ గా ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్, ఇంకా స్టాటిక్ కీవర్డ్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి జావా ఈజ్ నాట్ ఏ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ ఎన్క్యాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్, పాలిమర్ఫిజం, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ 4 సపోర్ట్ చేయాలి. కానీ జావా అనేది ఎందుకు ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ కాదు అంటే ఈ 4తో పాటు జావాలో ఈ 4 సపోర్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఈ 4తో పాటు ఎడిషనల్ గా స్టాటిక్ కీవర్డ్, ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి. కాబట్టి జావా ఈజ్ నాట్ ఏ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అప్పుడు అడగొచ్చు అంటే వాట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే స్మాల్ టాక్ అనేది ఫస్ట్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా మొదటిసారిని? మీకమ్మా తనుజ అర్థమైంది సార్. సో కృష్ణ మీకు? యా బ్రో. సో So Java is not a pure object oriented language. Why? Because if it is a pure object oriented language, Java is often described as a pure object oriented language, but technically it's not pure in the pure object oriented language. While Java primarily follows the principle of object-oriented programming, it does have some features that deviate from pure object paradigms. Java supports the creation of objects, classes, inheritance, encapsulation, and polymorphism, which are core tenets of OOPS. However, Java also includes primitive data types, which are not objects. Additionally, Java has features like static methods and variable, which are associated with classes rather than instance of classes, breaking the purity of OOP. Okay, na ardham meedena em ardhayindi? Java is not pure object. So final ga Java is not pure object oriented language antaru. So Java is not pure object oriented language. So why it is not pure object oriented language means, if it is a pure object oriented language, it only accepts inheritance, encapsulation, and objects, and polymorphism and encapsulation. But additionally, we have some extra features like primitive data type and non-primitive data types, stacks and variables, static keyword and variables. So that's why which are associated with classes rather than instance of classes, breaking the purity of OOP. So adi Krishna meeku em ardhamainda? Yeah bro. So why Java is not a pure object oriented language? Because we can run without object also in Java. For example, primitive data, integers, long, short. If pure object, it's a pure object means with only object only. If you create object, then only you can run the code. Correct.
సో ఏంటంటే జావా ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఇట్ అలౌస్ ప్రిమిటివ్ డాటా టైప్స్ లైక్ ఇంట్ అండ్ బులియన్ విచ్ అరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే అది ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు, విచ్ ఆర్ డజంట్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్. Additionally, it supports static members and variables that belong to classes rather than instance. Okay, so it breaks the purity of OOP. Okay, అర్థమైందా మొదటి? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. జ్ఞానేశ్వరి మీకు?